یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ شیخ انوار الحق سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھارت موبلٹی ایکسپو 2024 کا کیا افتتاح۔ کہا آج کا بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی راہ پر گامزن۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے صدر جمہوریہ درپتی مرمو کے مشترکہ خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر بحث شروع۔ سماج کے مختلف طبقوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے حکومت کے اقدامات اور اسکیموں کو کیا گیا اجاگر۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران شب معراج اور جمعۃ المبارک کی تقریب کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا لیا جائزہ اور موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی سری نگر جموں قومی شاہراہ جزوی طور ٹریفک کے لیے بحال، ترجیحی بنیادوں پر درماندہ گاڑیوں کو آگے بڑھانے کی دی گئی اجازت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت موبلٹی ایکسپو 2024 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا بھارت 2047 تک وکست بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اقتصادیات تیزی سے ترقی حاصل کر رہی ہے اور عنقریب ہی بھارت دنیا کی تیسری بڑی اقتصادیات بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت موبلٹی گلوبل ایکسپو 2024 کے دوران ملک کی موبلٹی اور آٹوموٹیو صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ اس نمائش میں 50 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے 800 سے زیادہ نمائش کار حصہ لے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں گاڑیاں تیار کرنے والی 28 کمپنیاں بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ درپتی مرمو کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے مشترکہ خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر آج بحث شروع ہوئی۔ بحث کی شروعات کرتے ہوئے بی جے پی رکن ڈاکٹر ہنا گیوٹ نے حکومت کی طرف سے خواتین، غریبوں، کسانوں، نوجوانوں اور سماج کے پچھڑے طبقوں کے لوگوں کی بہبودی کے لیے شروع کیے گئے متعدد اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت نے 5 اہم ستونوں کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، جن میں خواتین، غریب، نوجوان، کسان اور بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ بی جے پی لیڈر نے 2014 کے بعد ملک میں خواتین کی کامیابی کی داستان کی عکاسی کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپوں کی قیام، لوک سبھا اور اسمبلی نشستوں میں خواتین کی ریزرویشن اور مرکزی معاونت والی اسکیموں میں خواتین کے لیے رکھے گئے خصوصی مد کچھ ایسے اقدامات ہیں جن سے خواتین طبقہ کافی حد تک با اختیار بن گیا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ہنا نے کہا کہ ملک میں 14,000 پی ایم شری اسکول قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ سبھی بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات دستیاب ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران 315 نئے میڈیکل کالج قائم کیے گئے ہیں اور ایمز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی اقتصادیات نے دنیا کی 5 اقتصادیات میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران بھارت گلوبل لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی وزیر ایس پی سنگھ باگھیل نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک میں رشوت خوری سے پاک حکومت چلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشوت خوری، کنبوں کی سیاست اور ناانصافی کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا میں بحث کی شروعات کرتے ہوئے بی جے پی کی کویتا پاٹیدار نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران ملک کی خواتین نے تمام شعبوں میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے۔ حکومت کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران 25 کروڑ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ہوائی اڈوں کی تعداد 2 گنی ہو گئی ہے اور دیہی علاقوں میں 4 لاکھ کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت ملک کی طاقت بن گئے ہیں۔ اس بحث میں دونوں ایوانوں کے کئی دیگر ممبروں نے بھی حصہ لیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 30 کروڑ آیوشمان کارڈ تیار کیے گئے ہیں۔ یہ جانکاری آج صحت کے مرکزی وزیر مملکت ایس پی سنگھ باگھیل نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے مستحقین کی تعداد 55 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور اسکیم کے تحت اب تک 27,242 ہسپتال امپینل کیے گئے ہیں۔
आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में श्रीनगर में 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पुलिस के 30 अफसरों के अलावा 40 सिविल अफसरों ने भी शिरकत की। इस दौरान शुरका को अहसन और महफूज इंतखाबी अमल से जुड़े उमूर से मुतल्लिक तरबियत दी गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने वर्चुअल तरीके पर कल इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस अफसरों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान सलामती को यकीनी बनाने के लिए नई हिकमत अमली और तौर तरीकों को बरोए कार लाएं। उन्होंने पुरअमन, शफाफ और आजादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की जरूरत को भी उजागर किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान आने वाले शब महराज और इसके बाद के जुम्मतुल मुबारक की तकरीब के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो आसार शरी दरगाह हजरत बल, जनाब साहब सोरा, ज़ियारत शरीफ काबा मरक, खिरम सिरहामा, मखहमा और अहम शरीफ बांडीपुरा के साथ साथ दीगर बुकाजात में ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी इंतजामिया से अपील की है कि वो शब महराज की तकरीब सईद के दौरान वादी की दरगाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद और खानकाहों में ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, सफाई और तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात बहम रखें। KVIB की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज खोजीपुर जम्मू में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए मुनक्किद किए गए एक बेदारी प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने उभरते हुए कारखानादारों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की तरफ से खुद रोजगार स्कीमों का फायदा उठाकर अपने यूनिट कायम करें। उन्होंने कहा कि वजीर आजम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और JK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आम लोगों को बाइख्तियार बनाने और उनकी इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वजूद में लाए गए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 18 फरवरी को सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा। LG ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम से अपनी आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा और तजावीज व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। कई मजहबी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियात ने सोगवार कुंबे के साथ ताजियत का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहुमा के इंतकाल पर सोगवारों के साथ दुख और सदमे का इजहार किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, JKPCC के इरफान नकीब, जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, जमीयत अनवारुल इस्लाम फाउंडेशन के सदर मौलाना शेख गुलाम मोहम्मद और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की वालिदा के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। आज आबी पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन हयातियाती तनू को तक़वियत बख्शने, माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और माहौलियाती निज़ाम में वेटलैंड्स के रोल को उजागर किया जाता है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर भर में मुतअद्दिद तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें माहिरीन ने बनी नौ इंसान की बका के लिए बेहतर माहौलियात की इफादियत पर रोशनी डाली। आकाशवाणी का न्यूज सर्विसेज डिवीजन श्रीनगर के शोबे खबर में कश्मीरी और उर्दू बुलेटिन के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियाद पर एडिटोरियल, एग्जीक्यूटिव और न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटरों की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। अहल उम्मीदवार 8 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात न्यूज ऑन AIR.gov.in/vacancies पर हासिल की जा सकती हैं। कपवाड़ा जिला इंतजामिया ने आज करना सब डिवीजन में दरमानदा मुसाफिरों और मरीजों के लिए एयर सॉर्टीज का इंतजाम किया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 22 अफराद को एयरलिफ्ट करके कपवाड़ा पहुंचाया गया। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन $4 अरब में 31 मुसल्लह ड्रोन्स, मिसाइलों और दीगर साजो सामान की इम्कानी फरोख्त को मंजूरी दे दी है। JMM के
सीनियर लीडर ने आज झारखंड के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। चंपाई सोरेन ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। पिछले 2-1 रोज की बर्फबारी और बारिशों के बाद आज वादी में मौसम में बेहतरी आई और शहरी श्रीनगर समेत दीगर कस्बा जात में भी वक्फे वक्फे से हल्की धूप खिली। दरियासान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए जुजवी तौर पर बहाल किया गया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि शाहरा पर दरमानदा गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना कर दिया गया है। सफर करने वालों से कहा गया है कि वो शाहरा पर एहतियात से गाड़ी चलाएं क्योंकि शेर बीबी के नजदीक सड़क एक तरफा है और मुतअद्दिद मकामात पर फिसलन भी देखने को मिल रही है। श्रीनगर जम्मू शाहरा को पिछले 2-1 रोज के दौरान हुई बर्फबारी के बाद कल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया गया था। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।